श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जातवेदसे सुनवामसो ममराति निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं तसौ भगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णु रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 22 নম্বর শ্লোক न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि আবার পড়ছি न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि এর অর্থ হচ্ছে হে পার্থ ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য কর্ম নেই এবং প্রাপ্তব্য কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নেই তথাপি আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি তাৎপর্য অর্থ কর্ম ত্যাগ করি না কিভাবে আসছে অর্থ হে পার্থ নমে
कर्तव्यमस्ति न मे त्रिषु लोकेषु मे किंचन कर्तव्यम नास्ति। हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, पृथा माने कुंती, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ত্রিষু লোকেষু, এই ত্রিলোকে, স্বর্গ মর্ত পাতাল, ঠিক আছে, এই ত্রিলোকে আমার কোনো কর্মই করণীয় বলে অবশিষ্ট নেই। ঠিক আছে, যে কোনো একটা কর্ম আমাকে করতে হবে এমন কোনো কর্ম আমার অবশিষ্ট নেই। কারণ কর্ম কিসের জন্য করা হয়? দুটো কারণে করা হয়। একটা হচ্ছে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির জন্য, আর একটা হচ্ছে অপরিহৃতের পরিহারের জন্য। অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির জন্য মানে মানে ধরুন আমার কাছে এখন একটা বাড়ি নেই, তাহলে বাড়ি এখন আমার কাছে অপ্রাপ্ত। সেই বাড়িকে পাওয়ার জন্য, তার প্রাপ্তির জন্য আমি কর্ম করতে পারি, আমি পরিশ্রম করছি, আমি বাড়ি দেখছি, আমি আহ অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা করছি, বিবিধ কাজ করছি। কারণটা কি? আমার অপ্রাপ্ত বস্তু আছে, সেই অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাওয়ার জন্য আমি পরিশ্রম করছি। আর একটা হচ্ছে অপরিহৃতের পরিহার। যেমন ধরুন আমার আহ জ্বর হয়েছে, তো জ্বর যদি হয় তাহলে তাকে পরিহার করার জন্য আমাকে ঔষধ খেতে হবে, তার জন্য ডাক্তার দেখাতে হবে। তার মানে কি, একটা অনিষ্ট বিষয় আমার কাছে রয়েছে যেটা আমি চাই না, তাকে দূর করার জন্য আমি কর্ম করি। এই দুটোই জায়গা আছে যেখানে কর্ম করা হয়। ঠিক আছে, কি কি দুটো? একটা হচ্ছে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, যেটা আমার প্রাপ্ত নেই তাকে পাওয়ার জন্য, আর যাকে আমি ত্যাগ করতে চাই তাকে ত্যাগ করার জন্য আমাদের কর্ম করতে হয়। এবং এই কর্মের নেচার আছে, একটা প্রবৃত্তাত্মক, একটা নিবৃত্তাত্মক। একটা হচ্ছে প্রবৃত্তি, একটা হচ্ছে নিবৃত্তি। আমি একটা ভালো কাজ করছি, সেখানে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে, আমি ভালো কাজ করছি না, মানে আমি কোন একটা জিনিস খারাপ, আমি সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনছি, নিবৃত্তি। আমাদের কর্মগুলো হচ্ছে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপ। ঠিক আছে, এবং আমাদের কর্ম করা হয় কেন? না অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির জন্য, আর আমাদের অনিষ্ট বিষয়ের পরিহারের জন্য। এইবারে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে দেখো অর্জুন, এই ত্রিলোকে আমার করণীয় কর্ম বলে কিছুই নেই, আমাকে করতে হবে এমন কর্ম নেই। কেন? যে না না বাপ্তম অবাপ্তব্যম, এমন কোনো বস্তু নেই যেটা আমার প্রাপ্ত হয়নি। তা তিনি তো ভগবান, তার কাছে সবই হচ্ছে প্রাপ্ত। ঠিক আছে, সুতরাং কোনো কর্মই তার জন্য আর অবশিষ্ট নেই। কর্ম করবেন কিসের জন্য? কোনো একটা বস্তুকে পাওয়ার জন্য কর্ম করবেন তো? সমস্ত বস্তুই তার কাছে প্রাপ্ত, আর পরিহারের কোনো ব্যাপার নেই তার। ঠিক আছে, কারণ কি, তিনি হচ্ছেন মায়াকে মায়া তার অধীন, মায়াধীন। ফলে ওনার পরিহার করা, মায়াকে পরিহার করতে হবে। ঠিক আছে, যেমন আমরা পরিহার করি, দূর করার জন্য চেষ্টা করি, তার ওরকম ব্যাপার নেই। কারণ মায়া তাকে বশ করতে পারে না, তিনি মায়াকে বশ করে আছেন। ফলে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি আর অনিষ্টের পরিহার, এই দুটোই শ্রী ভগবানের অপ্রয়োজনীয়। আমার অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই অর্জুন, আমার করণীয় কিছু কাজও নেই। তথাপি বর্তা এব চ কর্মণি, কর্মণি এব চ বর্তে, বা কর্মণি বর্তা এব, তাও আমি কাজে ব্যাপৃতই থাকি, সবসময় কাজ করতে থাকি, অর্থাৎ আমি কর্মত্যাগ করি না। প্রসঙ্গ কি শ্লোকে? ঠিক এর আগেই বলা হয়েছিল। বলা হয়েছে যে দেখো হে অর্জুন, তসমাদ আসক্ত সততম কার্যম কর্ম সমাচর, আসক্তো হ্যাচরণ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।
যে হে অর্জুন, তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করে সবসময় কর্ম আচরণ করো। তুমি কি জানো যে কর্মের দ্বারাই জনক ইত্যাদি রাজারা তারা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, পরম তত্ত্ব লাভ করেছিলেন, পরম পদ অর্জন করেছিলেন? তুমিও লোক সংগ্রহের জন্য, শব্দটা টেকনিক্যাল, লোক সংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন কর্তুম অর্হসি, তুমিও কর্ম করতে পারো লোক সংগ্রহের জন্য। জনগণ যাতে উন্মার্গগামী না হয় তার জন্য তুমি কিন্তু কর্ম করতে পারো হে অর্জুন। অর্জুন বলছে কেন লোকজন উন্মার্গগামী হবে কেন আমার কারণে? বলছে আরে তুমি জানো না, যদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরো জনঃ সয়ৎ প্রমাণম কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন যেমন আচরণ করেন অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। তিনি যাকে যুক্তিযুক্ত বলে বলেন, যুক্তিযুক্ত বলে তার আচরণের মাধ্যমে দেখান, সাধারণ মানুষ তাকেই অনুসরণ করে। তাই দেখো অর্জুন, আমার সত্যি সত্যি কোনো কাজকর্ম নেই কিন্তু এই ত্রিলোকে, আমার কোনো কিছুই করণীয় বলে অবশিষ্ট নেই, তথাপি আমি নিরন্তর কর্মে ব্যাপৃত থাকি। কেন? লোক সংগ্রহের জন্য, যাতে জনগণ, সাধারণ মানুষ তারা তো আমাকে অনুসরণ করবেই। আমি যদি এখন সমস্ত কর্ম ত্যাগ করি তাহলে ওরা ভাববে যে এটাই হয়তো লক্ষ্য। তার ফলে যাতে তারা উন্মার্গগামী না হয়, তারা ভুল পথে পরিচালিত না হয়, তাই আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি। এইবারে এইখান থেকে আমাদের যেটা টেক অ্যাওয়ে সেটা হচ্ছে, আমরা ভাবছি যে আমরা কোনো কাজকর্ম করব না, অলসতা করব, ঠিক আছে। শ্রী ভগবান নিজে বলছেন আমি কর্মত্যাগ করি না। তিনি কর্মত্যাগ করছেন না, ওনার কোনো আবশ্যকতা নেই। আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়নি, আমাদের আহ এখনো অব্দি আধ্যাত্মিক পথের যে চলন সেখানে গতি আসেনি, আমরা কর্মত্যাগের জন্য উঠে পড়ে লেগেছি, না কোনো কর্ম করব না, বা যেটুকুও কর্ম করছি সেটুকু হাফ হার্টেডলি করছি। তো আমাদের কিন্তু নিরন্তর কর্ম আচরণ করতে হবে এবং কোন রকম অলসতা ছাড়া। এবং এই কর্ম আচরণ আপনাকে আহ সেই অর্থে কর্পোরেট স্লেভ হয়ে করতে হবে আমি সে কথা বলছি না। মানে যে ট্র্যাকে সোসাইটি এগুচ্ছে, ঠিক আছে, তাতে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কম বেশি সবাই কর্পোরেট স্লেভ। তো সেটা যেই হন না কেন, জানতে বা অজান্তে। তো আমি বলছি না এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি বাকরি করে মুখে রক্ত তুলে কাজ করতে হবে, সেটা বলছি না। কিন্তু অলসতাকে আমরা যে এতটুকু প্রশ্রয় দিতে পারবো না, আমাদের নিরন্তর কর্ম আচরণ করতে হবে। সেটা জীবন যাপনের জন্য অর্থ উপার্জন খানিক সময়, ঠিক আছে, পরিবারের প্রতিপালনের জন্য খানিক সময়, নিজের আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতির জন্য সময়, ধ্যান করলেন, জপ করলেন, এক্সারসাইজ করলেন, ঠিক আছে, সৎ গ্রন্থ পাঠ করলেন, সৎ এই যেমন ক্লাসেস হয় বিভিন্ন, সেই ক্লাসেস অ্যাটেন্ড করলেন, সৎ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করলেন, সৎসঙ্গ করলেন, ভালো একটা জায়গায় গেলেন যেখানে পজিটিভ ভাইব আছে। তো নিরন্তর কর্ম আচরণ করতে হবে, কোনোভাবে যেন আমরা অলস না হয়ে যাই, ঠিক আছে। তো এই আলস্য হচ্ছে বিশাল বড় রিপু, শত্রু আমাদের, সমস্ত রকম অভ্যুন্নতি স্টপ করে দেয়, ঠিক আছে। তো তাই কি করতে হবে? আমাদেরকে নিরন্তর কর্ম আচরণ করতে হবে। কিসের জন্য কর্ম আচরণ করতে হবে? চিত্ত শুদ্ধির জন্য, মনকে শুদ্ধ করার জন্য কর্ম আচরণ করতে হবে। কিরকম কর্ম? নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম কিভাবে করা হয়? কর্মের ফল ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করে কর্ম করে যেতে হয়। ওয়ার্ক ফর ওয়ার্কস সেক, কর্মের জন্যই কর্ম আচরণ করা। এইভাবে নিরন্তর কর্ম আচরণ করলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং মন শুদ্ধ হলে মন শান্ত হয়। সেই শান্ত মনে যখন আপনি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করবেন, তখন ইউ ক্যান সি দ্য লাইট। যদিও এটা
উপমা দিয়ে বলা হলো, সেই নিজের স্বরূপকে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। তো এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন যে আহ না অনবাপ্তম অবাপ্তব্যম প্রাপণীয়ম। উনি বিশেষ কিছু বলেননি, একদম লাইন বাই লাইন অর্থই করেছেন। তো শঙ্করাচার্য শুধু শুরুতে বলেছেন, यदि अत्र ते লোকসংগ্রহ কর্তব্যতায়া বিপ্রতিপত্তিঃ তর্হি মাম কিম ন পশ্যসি। বড় সুন্দর বলেছেন। হে অর্জুন, তো এটা এটা শঙ্করাচার্য বলছেন, হে অর্জুন, যদি তোমার কনফিউশন থাকে যে লোক সংগ্রহের জন্য কি সত্যি সত্যি কর্ম করার দরকার আছে, তুমি আমার দিকে তাকাও না কেন? এই যে দেখো না, আমার তো কোনো কাজকর্ম নেই, আমার তো সবই পাওয়া হয়ে গেছে, আমি তো ঈশ্বর, ত্রিলোকেশ্বর। কিন্তু দেখো, আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি কিসের জন্য? লোক সংগ্রহের জন্য, যাতে সবাই আমাকে তো অনুসরণ করবে, আমি যাতে যেমন তেমন ভাবে আচরণ না করি। তাই লোক সংগ্রহের জন্য আমি নিরন্তর কর্ম করে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তো আমরাও যেন সেরকম সৎ কর্মে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকি এবং আমাদের নিজেদের নিরন্তর অভ্যুদয় সাধন করতে পারি। বেশ, আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।